جی سوال ہے کہ دم کر کے پیسے لینا، اجرت لینا کیسا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت؟ پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب کسی سفر میں گئے، یہاں تک کہ عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلہ میں جا کر اترے، ٹھہرے اور ان سے دعوت مہمان نوازی طلب کی کہ ہم لوگ آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تو لوگوں نے ہر قسم کی تدبیر کی، یعنی علاج وغیرہ کیا، بڑی کوشش کی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا کہ تم ان لوگوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس جاؤ، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، اے لوگو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر قسم کی تدبیر علاج وغیرہ کیا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی علاج معالجہ ہے، کوئی نسخہ ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے یعنی خود ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، مگر اللہ کی قسم ہم لوگوں نے تم سے دعوت طلب کی اور تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہ کی، لہذا ہم تمہارے لیے جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے کچھ اجرت مقرر کرو، پیسے مقرر کرو، کوئی دین مقرر کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں پر ان کو رضامند کر لیا، ابھی اتنی بکریاں ہم دیں گے اجرت پر، ہمارا علاج کرو، ہمارا کچھ کر لو، ہمارا سردار مرا جا رہا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص ابو سعید رضی اللہ عنہ گئے، ابو سعید رضی اللہ عنہ گئے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ والی جو دعائیہ کلمات ہیں نماز کے اندر جو سورت پڑھی جاتی ہے الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پھونک دیا تو فوراً ہی وہ شخص تندرست ہو گیا، گویا اس کے بندھن کھول دیے گئے اور وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی وہ اجرت جس پر ان کو راضی کیا تھا دے دی۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو بانٹ لیتے ہیں آپس میں، بعض لوگوں نے کہا کہ آپس میں بانٹ لو، مگر جنہوں نے جھاڑ پھونک کی تھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو یہاں تک کہ ہم نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں اور اس واقعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کریں، پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ چنانچہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اب جو کچھ ملا ہے اس کو بانٹ لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی لگاؤ، میرا حصہ بھی نکالو۔ پھر نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پیارے بھائی، یہ
बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ताला समझ के इसके ऊपर अमल करने की तमाम को तौफीक अता फरमाए। खुलासा एक मरतबा फिर नोट फरमाएं, जो लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कहने को ये भी बातें मिलती हैं जी जो दम वगैरह करके पैसे लेता है उसके हाथ में शिफा नहीं है, ये मैं उन लोगों से पूछता हूँ किस हदीस से ये अल्फाज लिए हैं, या कुरान मजीद की कौन सी आयत है कि जिसमें ये बात आई है कि दम वगैरह करके पैसे लेने से, उजरत लेने से दम में असर नहीं होता, आराम नहीं आता, शिफा नहीं मिलती, सुकून नहीं होता? किस हदीस में या कुरान मजीद की आयत में? प्यारे भाई, ना कोई ऐसी हदीस मौजूद है, ना कुरान मजीद की कोई ऐसी आयत मौजूद है जिसमें यह बात वारद हो कि कुरान मजीद से दम करके पैसे जो हैं वो लेने वाला जो है उसके हाथ में शिफा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस हदीस से, और ये मजबूत हदीस है, वाकया मैंने आपको गोश गुजार कर दिया, आपको सुना दिया, इसमें साफ जाहिर है कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बकरियां ली उजरत पर, दम किया फिर बकरियां ले ली हैं जी। बल्कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बकरियों का जो मुकर्रर करदा हिस्सा था वो दम करने से पहले मुकर्रर करवाया हैं जी। यहाँ तो कई लोग ये भी कहते हैं ना, लो जी ये मौलवी साहब कैसे मौलवी साहब हैं, सबसे पहले पैसे की बात कर रहे हैं, लिहाजा पहले बात करें या बाद में बात करें, दोनों तरह दुरुस्त है, उजरत लेना बिल्कुल दुरुस्त है। इस वाक़े से एक और बात मिलती है, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ अगर कोई बंदा बोले तो वो अपना खुद जिम्मेदार होगा। देखें कि इस वाक़े में सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उनसे पनाह मांगी कि हम मुसाफिर हैं, हमें यहाँ ठहरने दें और हमारी मेहमान नवाजी को थोड़ी बहुत की जाए। जब तोशा पास ना हो तो बंदा कहता ही है ना कि भाई हमें फलां चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने इनकार किया, बातें की कि जाओ चले जाओ, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। तो सज़ा क्या मिली? उनके सरदार को सामने डस लिया। एक तो इस वाक़े से ये पता मिलता है, एक तो ये मसला हल होता है कि सहाबा कराम के ऊपर तबर्राबाजी नहीं करनी, सहाबा कराम को गलत नहीं कहना हैं जी। बात समझ में आए या ना आए, कभी भी किसी सहाबी को बातें नहीं करनी और उनके खिलाफ नहीं जाना हैं जी, उनकी गुस्ताखी नहीं करनी, और जो गुस्ताखी करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। और दूसरा मसला जो हल हुआ कि दम करने से पहले भी आप उजरत मुकर्रर कर सकते हैं, बाद में भी मुकर्रर कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मुकर्रर करता, बगैर मांगे अगला दे देता है, तो लेना खाना इस्तेमाल करना दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मना नहीं है, बल्कि इजाज़त है। अल्लाह ताला बात को सही मानों में समझ के इसके ऊपर अमल करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए। जो ये वाक़या सुना है, मैं सुनने वालों से इल्तमास से अर्ज़ करूँगा कि ये बात ज़रूर बिल ज़रूर आप डाउनलोड करके लोगों तक पहुंचाएं या इसको शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंचे और हक बात समझ में आए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इस वीडियो से दीनी फायदा हुआ है तो हक बनता है कि आप इस इस्लामी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलें।